सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। 2 दिन दौरे लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, होया जबरदस्त स्वागत, जय श्री राम के नारे लगे। साडी सरकार अन्नदाते दी खुशी लिए हर संभव कोशिश करेगी, सीएम भगवंत मान। श्रोमणी अकाली दल कमेटी ने की विशेष बैठक। राज ठाकरे की पीएम मोदी नूं अपील, जनसंख्या दे बने कानून। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। 2 दिन दौरे लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, होया जबरदस्त स्वागत, जय श्री राम के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवाड़ सम्मेलन में जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। जापान की राजधानी में भारतीय भाईचारे के लोगों ने उन्हों का निੱਘਾ स्वागत किया। इस मौके पर कई बच्चे भी प्रधानमंत्री की झलक पाने लिए उत्साहित सन। मोदी ने भी खुद सारे बच्चों नाल मुलाकात की, उन्होंने गलबात की और सारिਆਂ का हौसला बढ़ाया। इस संबंधी जो तस्वीरें सामने आईਆਂ हैं उन्होंने साफ देखा जा रहा है कि टोक्यो पहुंचते ही भारतीय भाईचारे के लोगों वजों मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इस मौके जापान और भारतीय भाईचारे के बहुत सारे बच्चे भी मौजूद सन। उस समय पीएम मोदी की नज़र एक जापानी बच्चे ते पई जो उन्होंने ऑटोग्राफ चाहता सी। इस तो इलावा पीएम मोदी ने होर बच्चों नाल भी गलबात की। इस तो पहला उन्होंने ट्वीट करके कहा सी कि मैं टोक्यो विच लैंड कर गया हाँ अते कई प्रोग्रामां विच हिस्सा लैण जा रहा हाँ। वाह ये कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी है। साडी सरकार अन्नदाते दी खुशी लिए हर संभव कोशिश करेगी, सीएम भगवंत मान। सूबे के किसानों की तकदीर बदलण दा मुहैया करदिआं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज खेतीबाड़ी नूं आर्थिक तौर पर टिकाऊ और मुनाफे वाला किताब बनाउण दी अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराउंदिआं कहा कि इस नाल साडी नौजवान पीढ़ी नूं इस पिता पुरखी किते नूं माण ते सत्कार नाल अपनाउण दी प्रेरणा मिलेगी। चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना दे मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब दे नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहला कहा गया कि यह श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पहला सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं होंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तां कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनिया हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्होंने वापस करवा के ही उन्होंने
ਸਾਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ किसानों के परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से, जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बेल्ट जिहड़ी है। ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जावे, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा ते साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साडी मंग मन्नी है कि वह 5000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के, सारे तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले ले रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3000 रुपया ठेका घटा लूंगा जे सिद्धी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2000 रुपया ठेका घटा लूंगा। तां किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तां जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में
पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहां पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरत दियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है, वो भिखारी बना के रखता। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले का दर्जा जिहड़ा है, वो कायम रखीए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी दे योधियां नूं जिन्हां ने देश की आज़ादी नूं कायम रखण लई अपणीआं जानां दित्तियां। आज़ादी लैण वास्ते भी 90% कुर्बानियां पंजाब दियां, ते आज़ादी नूं कायम रखण लई भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना तान के खड़े ने। जिस वेले आपां एसी ला के सुत्ते पे हुंदे आ, ओह गंगानगर दे जैसलमेर दे 50 डिग्री सैल्सीयस गर्मी दे विच वो अपनी रखिया कर रहे हुंदे ने। जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पे हुंदे आ, ओह कारगिल दे विच वो बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे हुंदे ने। सो उन्हां दी कुर्बानी का कोई मुल नहीं दुनिया की किसी करंसी च। सो अज उन्हां नूं आपां याद कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। ते मैं जिन्ने भी मेहमान साडे तेलंगाना तो आए ने, दिल्ली तो साडे अफसर साहबान आए ने, और जिन्ने भी किसान नेता या किसान यूनियन नाल जुड़े हुए लोग आए ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान यूनियन नाल तुसीं जुड़े हुए हो। सो यह फंक्शन जिहड़ा है ये सिर्फ तुहाडे प्यारिਆਂ, तुहाडे सत्कारिਆਂ, तुहाडे बच्चों के सन्मान दे विच है, जो अज इस दुनिया च नहीं हैगे। तो थोड़ा बहुत आत्मा नूं उन्हां दी नूं सुकून मिलूगा कि चलो हैगे ने सानूं याद करन वाले, हैगे ने साडे घरदिआं दा हत्थ फड़न वाले, बांह फड़न वाले। क्योंकि मैं देख रहा सी इस प्रोग्राम दे विच इत्थे मीडिया वाले सज्जन इंटरव्यू कर रहे सी, तां बहुत सारियां मावां तो बोलिया नहीं जा रहा सी, अखां च अथरू आ गए। क्योंकि मां नूं तां कदे जिंदगी च भुल ही नहीं सकदा। खास तौर ते दुनिया का सब तो बड़ा बोझ मन्निया गया है प्यो दे मोढे ते पुत दी अर्थी, बहुत बड़ा बोझ, सब तो बड़ा बोझ मन्निया गया। बदकिस्मती नाल बहुत सारे पंजाब दे बाप जिहड़े ने वो ये बोझ नूं ढोंदे ने। कदे नशिਆਂ ने मारते, कदे गरीबी ने मारते, बेरोजगारी ने मारते। आपां हौली हौली ठीक करांगे। सच्ची नीयत नाल सरकार चल रही है। तुसीं एडा वड्डा फतवा दिता है, उस फतवे का सत्कार करांगे। ते जितों भी मौका मिलूगा, चाहे पंजाब की इंडस्ट्री होवे, दुकानदार होण, व्यापारी होण, किसान होण, मजदूर होण, जिहड़ा भी पंजाब दे विच 3.25 करोड़ पंजाबी है, जिहड़ा पंजाब दा पानी पींदा है, पंजाब दा अन्न खांदा है, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। मैं किसानों नूं करजा माफ़ी नहीं, करजा मुक्ति दिवानी चाहना। सानू क्यों लेने पै रहे ने करजे? लोड़ ही ना पवे। इन्नी फर्टाइल धरती है, मैं पूरी दुनिया घूमी है कलाकार के तौर पर, किते इन्नी उपजाऊ धरती नहीं जिहड़ी 1 साल दे विच 150 मन दाने पैदा कर दिंदी है। 90 मन झोना, 60 मन कणक। हुण तां मूंगी विच आ गई, वो भी विच ही आ गई। सो साडी जिहड़ी धरती है दुनिया च, जिथे अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪया ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ जिन्ने भी इत्थे
ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੱਤ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਓ। ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸੱਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਬੱਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬਦਾਈ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुखी राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਅਯੋਧਿਆ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। येत नाही शहरांमध्ये, संभाजीनगरमध्ये येत नाहीये, जालनामध्ये येत नाहीये, अनेक महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणी येत नाहीये, ते विषयच नाहीत। मी मागच्या दसऱ्याच्या का कुठच्या ठाण्याच्या सभेमध्ये मी म्हणालो होतो की माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे की या देशामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर समान नागरी कायदा आणावा, या देशाची लोकसंख्या नियंत्रणासाठी म्हणून नवीन अजून एक कायदा आणावा। आणि माझी तिसरी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या औरंगाबादचं लवकरात लवकर संभाजीनगर हे तुम्ही नामांतर लगेच करून टाका। यांचं एकदा राजकारण मोडीतच काढा। ह्यांच्या राजकारणासाठी, हिंदू मुसलमान मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी म्हणून त्या MIMला मोठा केला की MIM सतत बोलत राहिली पाहिजे हिंदूंच्या विरोधामध्ये तिकडे संभाजीनगरमध्ये, की ज्याच्यातनं हे सगळं ह्यांची रोजीरोटी चालू राहील। ह्यांच्या लक्षात नाही आलं की आपण एक राक्षस वाढवतोय। आणि म्हणता तिकडे त्या MIMचा खासदार झाला यांच्या राजकारणात। या सगळ्या निजामाच्या अवलादी इथे महाराष्ट्रात वळवळ करायला लागल्या। याला भुसभुशीत जमीन दिली कोणी? यांनीच, यांच्या स्वतःच्या राजकारणासाठी म्हणून करून दिली। आता ते आतमध्ये घुसलेत। ह्यांचा तिकडचा खासदार पडला शिवसेनेचा आणि MIMचा निवडून आला। आणि आमच्याच देशात, आमच्याच महाराष्ट्रामध्ये या MIMची औलाद येते आणि जो आमच्या शिवछत्रपतींना मारण्यासाठी म्हणून आग्र्याहून निघाला त्या औरंगजेबाच्या कबरीवरती येऊन डोकं टेकतात आणि आम्हाला लाज नाही, शरम नाही, काही वाटत नाही आम्हाला। कारण सत्ताधारीच असे बसलेले आहेत। आता आमच्या शरद पवार साहेबांना जर समजा औरंगजेब हा सुफी संत वाटत असेल तर ह्याच्या पलीकडे काय बोलायचं? सुफी संत अफजल खान हा शिवाजी महाराजांना मारायला आलाच नव्हता म्हणे, तो त्याचा म्हणे विस्तार करायला आला होता राज्याचा। मग काय मध्ये शिवाजी महाराज आले? तुमच्या सोयीसाठी कशाला इतिहास बदलताय? आणि ह्यांचं हे जे सगळं राजकारण चालू आहे, हे राजकारण तुम्ही लोकांनी नीट समजून घेणं गरजेचं आहे। प्रत्येक वेळेला हे तुम्हाला गृहीत धरणार, वाटेल ते राजकारण करत बसणार। कोणी कोणाला भेटतंय, कोणी कोणाला काही सांगतंय, एकमेकांना ते काल ते कोणतरी शिवसेनेमधलं बोललं म्हणे की म्हणे ही काय आघाडी सरकार, काय कुठचं सरकार आहे, महाविकास आघाडी सरकार, हे पाहिलं असतं तर बाळासाहेबांना आनंद झाला असता। याच्यावरती कहर म्हणजे पवार साहेब सांगतायत की आम्ही सकाळी भांडायचो आणि रात्री जेवायला एकत्र बसायचो। तुम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांची क्रेडिबिलिटी घालवताय। शिवसेनेला एवढी देखील अक्कल नाहीये की तुम्ही काय कोणाबरोबर राहताय। लोकांना वाटेल हे ह्यांचं खोटं खोटं भांडण चालायचं। पण हे स्वतः इतके सत्तेमध्ये मशगूल आहेत की यांना कशाची काही पर्वाच नाहीये। आणि पर्वा एवढ्यासाठीच नाहीये कारण महाराष्ट्रातली जनता, देशातली जनता बेपर्वा वागते, काही सोडून देतात। हे सगळ्या गोष्टी विसरल्या जातात निवडणुकीच्या तोंडावरती, सगळ्या गोष्टी विसरायच्या आणि भलत्या गोष्टींवरती मतदान करून मोकळं व्हायचं।
हे आजपर्यंत त्यांना जे वाटतंय ना की आम्ही काही ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।